سلطان محترم معمول کے مطابق آج دربار میں اپنے تخت پر برجمان تھے۔ آج سلطان محترم کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ موجود تھی۔ وہ مسکرا کر وہاں موجود مشیر، وزیر اور باقی درباریوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ سلطان کے چہرے پر پھیلی رونق تو گویا دربار کو چار چاند لگا چکی تھی کہ جب وہاں پر ایک عربی عورت داخل ہوئی۔ عربی عورت نے دربار میں قدم رکھا ہی تھا کہ شور کی آواز سلطان محترم کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بے ساختہ سلطان محترم کی نظریں سامنے کا منظر دیکھنے لگی، جہاں ایک عورت جس نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک جلباب میں ڈھک رکھا تھا، وہ چہرے کو بھی ڈھک کر رکھے ہوئے تھی، مگر اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ سلطان محترم کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ عورت ایک بچے کو مارتی پیٹتی دربار میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی عورت سلطان محترم کے سامنے آئی تو سلطان محترم اس عورت کو پہچان چکے تھے۔ یہ عورت آج پہلی مرتبہ دربار میں نہیں آئی تھی، مگر آج اس کے ساتھ موجود بچے کی عمر صرف 11 سال تھی۔ اس عربی عورت نے اس 11 سال کم سن بچے کو بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ بچے کا دائیں بازو اس نے بڑی بے دردی سے مروڑ رکھا تھا۔ وہ بچہ درد سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنی ماں سے بار بار اپنا بازو چھڑوانے کا کہہ رہا تھا، جیسے بن پانی کی مچھلی تڑپتی ہے۔ ٹھیک ویسے وہ بچہ تڑپ رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو نہ جانے کیوں اس پر رحم نہ آ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی سلطان محترم کے سامنے آئی اور اپنے بچے کو مارتے ہوئے سلطان محترم کے قدموں میں گرایا تھا۔ جہاں پر سلطان محترم کا تخت موجود تھا، وہاں پر 4 زینیں بھی موجود تھیں، جن سے ہو کر سلطان محترم تحت نشین ہوتے تھے۔ اس عورت نے اس بے دردی سے اپنے بیٹے کو گرایا کہ وہ اب منہ کے بل ان زینوں پر گرا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، خون کی فوار نکلنے لگی تھی۔ وہ بچہ روئے جا رہا تھا، جبکہ اس کی ماں کو نہ جانے کیوں اس پر رحم نہ آیا تھا۔ بچے پر یوں ظالمانہ تشدد کرتے دیکھ کر وہاں دربار میں موجود لوگوں کے دل پتیج چکے تھے۔ انہیں اس بچے پر رحم آنے لگا تھا، نہ جانے کیوں اس کی ماں اس قدر بے دردی سے پیٹ رہی تھی۔ سلطان محترم نے غصے سے آنکھوں میں کیوں لا کر اس عورت کو دیکھا تھا۔ کہنے لگے، اے خاتون، تم اس وقت سلطان کے دربار میں کھڑی ہو، یہ مت بھولو کہ تمہارے سامنے کئی سلطنتوں کے سردار سلطان موجود ہیں، اس کے باوجود تمہیں ذرا رحم نہیں آ رہا۔ تم سلطان محترم کے دربار میں ہوتے ہوئے ایک بچے پر تشدد کر رہی ہو۔ کیا گناہ کیا ہے اس بچے نے؟ اگر بچہ کچھ غلطی کر بھی بیٹھا ہے تو پیار سے سمجھانا چاہیے، یوں مار پیٹ کرنا کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ سلطان محترم کی بات سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس عورت کے صرف خاک اور آنکھیں ہی واضح تھیں، باقی اس نے اپنا پورا وجود جلباب سے ڈھک رکھا تھا، لیکن اتنے سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بلا شبہ ایک حسین عربی عورت تھی۔ ہاں، البتہ اس کے بیٹے میں اتنی کشش نہ تھی جتنی کہ اس عورت کے حسن میں تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، اگر بچہ غلطی کرے تو ماں پیار سے بھی سمجھا دیتی ہے، پھر بھی غلطی کرے تو اسے ڈانٹ کر سمجھائے گی، پھر بھی بیٹا اپنی ماں کی بات نہ مانے تو ماں اسے 2 تھپڑ بھی لگا کر سمجھا لے گی، لیکن جب بیٹے اسی عمر میں غلطی کی بجائے گناہ کرنے لگے تو بتائے مجھے ایسی دکھیاری ماں کیسے صبر کرے؟ آخر میں یہی حل بچتا ہے کہ بچوں کو مار مار کر سیدھا کیا جائے، لیکن میرا یہ بچہ نہیں سدھرتا، تب ہی میں اسے آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہوں۔ سلطان محترم، خدارا میرے بچے کو سدھار دیجیے۔ سلطان محترم کے ساتھ ساتھ وہاں موجود باقی کے درباری بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ سب کے چہروں پر تجسس دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا گناہ کر دیا تھا اس بچے نے؟ کیا چوری کی تھی یا ماں باپ کی نافرمانی کی تھی؟ دربار میں چہم گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ درباری ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ کیا گناہ کر دیا تھا اس نے؟ سلطان محترم نے اس عورت کو مخاطب کیا کہ کیا کیا ہے تمہارے اس بیٹے نے؟ وہ عورت بھلے ہی غصے میں تھی، لیکن گھبرا گئی، آس پاس موجود درباریوں کو دیکھنے لگی، پھر رونے لگی، کہنے لگی کہ سلطان اعلیٰ مقام، میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی میرے اس بیٹے نے کیسا گناہ کیا ہے۔ ارے میرا بس چلے تو اسے سولی پر لٹکا دوں، مجھے تو شرم آتی ہے اس کو اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ اس عورت کے الفاظ وہاں موجود درباریوں کو مزید تجسس میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس نے ایسی کون سی گستاخی کر ڈالی ہے جو اس کی ماں خود اس کو سولی پر لٹکانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا، مگر سلطان محترم اس کے الفاظ پر چپ ہو چکے تھے۔ یہ عورت یہاں پر پہلی مرتبہ نہیں آئی تھی، بلکہ اس سے پہلے وہ یہاں پر تشریف لا چکی تھی، اور اس سے پہلے بھی آ کر اس نے یہاں پر کچھ ایسا ہی تماشا کیا تھا۔ یہاں پر کھڑے دربان
اور سپاہی اسے پہچانتے تھے، لیکن پچھلی مرتبہ کے واقعے سے بھی وہ ابھی تک انجان ہی تھے۔ وہ عورتیں روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گی کہ میرے اس بیٹے نے آخر یہاں پر کیا کیا ہے۔ سلطان محترم نے اس بچے کو دیکھا جس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر دونوں ماں بیٹے کو لے کر کمرے میں چلے آئے، جہاں پر سوائے ان تینوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عورت رونے لگی۔ سلطان محترم کہنے لگے، بتاؤ اب اس بیٹے نے کیا کیا ہے؟ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، معاملات بتانے سے ہی حل ہوا کرتے ہیں، بات سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عورتیں روتی ہوئی کہنے لگی، سلطان محترم، میرا یہ بیٹا بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی بدکار نکلا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اولاد ایسی نکلے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر چکی ہوتی۔ وہ عورتیں رو رہی تھی۔ سلطان محترم نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو کہ انتہائی دبلا پتلا تھا، سر جھکا ایک جانب کو بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی ماں اسے مار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں سے ہی لپٹ رہا تھا، رو رہا تھا، اپنی ماں میں ہی اپنی پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ سلطان محترم کو دیکھ کر بہت ڈر رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان محترم، رات کے پچھلے پہر مجھے صحن سے بکری کے میانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پہلے نظر انداز کیا، سوچا ہو سکتا ہے کہیں گھٹنے سے پیر پٹک گیا یا ویسے ہی بھوک کی وجہ سے ممیا رہی ہو، اندھیرے میں اسے گھاس دکھائی نہ دے رہا ہو۔ میں نظر انداز کر کے سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں بغیر چاہ پیدا کیے داخل ہوا ہو، لیکن کمرے کی کنڈی بجنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل چکی تھی۔ دیکھا تو میرا یہ 11 سالہ بیٹا کمرے میں آ کر لیٹ رہا تھا اور اوندھا لیٹ کر ہی سو گیا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن اگلے روز ایک مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا تھا۔ 2-3 دن لگاتار میں یہ سب کچھ محسوس کرتی رہی۔ جب میرا بیٹا کمرے سے باہر جاتا تھا تو باہر سے بکری کی ممیانے کی آوازیں آنے لگتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بکری ممیانے کے کچھ دیر بعد میرا یہ بچہ آ کر بستر پر یوں لیٹتا جیسے کتنی ہی دیر مشقت کر کے آیا ہو۔ ایک روز جب یہ اٹھ کر باہر گیا اور مجھے بکری کی شور کی آواز آئی تو میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ میں نے اسے پوچھا تھا، تو بار بار رات کو اٹھ کر باہر کیوں جاتا ہے؟ لیکن اسے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ کہتا تھا کہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے بھی مزید سوال نہیں کیا، لیکن اس روز جب میں نے جا کر دیکھا تو میری چیخ نکل چکی تھی۔ میرا یہ بچہ تو صحن کے کونے میں بندی بکری کے ساتھ بے حیائی کر رہا تھا۔ جیسے میں آگے بڑھی تاکہ اسے پکڑ کر پیٹ سکوں تو اچانک سامنے پڑے ہوئے پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ اندھیرے میں معلوم نہیں کہ کیا ہوا، میں ایسے ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب ہوش آیا تو میرا بیٹا بڑے سکون سے اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ بس میں پھر اسے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی یہاں لے آئی۔ سلطان محترم، بتائیے کہاں کمی رہ گئی میری پرورش میں؟ میں تو 5 وقت کی نمازی خاتون اپنے بچوں کو بھی دین ہی سکھایا، لیکن نہ جانے یہ کہاں سے بے حیائی سیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے گھر کے جانوروں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں۔ وہ عورتیں رو رہی تھی، جبکہ سلطان محترم اس کے الفاظ سن کر حیران تھے۔ ہاں، کچھ بھٹکے ہوئے بے حیا لوگ اس طرح کی حرکت کر دیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بدفعلی کر کے تسکین حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اگر بات یہاں پر کسی بڑی عمر کے مرد کی ہوتی یا پھر ایک نشئی انسان کی تو بھی مانا جا سکتا تھا۔ یہ بچہ تو بامشکل 11 سال کا تھا، قد کاٹ میں بھی یہ بچہ ہی لگتا تھا، بہت معصوم سا۔ پھر آخر اس نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا تھا؟ سلطان محترم کچھ سوچنے لگے، لیکن ان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے اس بیٹے کو بھی آپ جیل میں ڈال دیں، یہ گھر میں رہنے کا حقدار نہیں ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا دیں، یا پھر مجھے بتائیں، میں اسے اس بات کی سزا دیتی ہوں۔ سلطان محترم نے اس عورت کو خاموش کروا دیا تھا، پھر وہاں پر 2 سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ وہ سپاہی حیران تھے کہ ہر اس چھوٹے سے بچے نے ایسا کیا کیا تھا کہ اسے قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا۔ وہ عورت وہاں سے روتی ہوئی جا چکی تھی، جبکہ باقی لوگ بھی اس بچے کو قید خانے میں جاتے ہوئے دیکھ کر حیرت و تجسس کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک بچے کو کیوں قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا؟ یقیناً اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہوگا جو اس کے ساتھ سلطان محترم اس قدر سختی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، ورنہ سلطان محترم تو بڑے ہی شفیق قسم کے انسان تھے، بچوں کے ساتھ تو بہت شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، بالکل اپنی اولاد جیسا سمجھتے تھے۔ یہ عورتیں یہاں پر پہلی مرتبہ نہیں آئی تھی،
बल्कि ये अरबी औरत एक मरतबा पहले भी यूं ही सुल्तान के दरबार में दाखिल हुई थी। उस वक्त जब ये आई थी तो उसके साथ एक 14 साल लड़का मौजूद था, जिसके हाथ अपने माँ के ही दुपट्टे से पीछे की जानब पीठ पीछे बंधे हुए थे। उसकी माँ ऐसे रस्सियों से बांधकर सुल्तान मोहतरम के महल तक लाई थी। हर कोई ये मंजर देखकर हैरान था, यहाँ तक कि सुल्तान मोहतरम, जिनका चेहरा आज गुलाब के मानद खिला हुआ था और सबके साथ बड़ी ही खुशगवारी से पेश आ रहे थे, उस औरत को एक बच्चे को बांधकर यहाँ लाते हुए देखा तो अगले पल खड़े हो गए। बड़े ही सख्त लहजे में कहने लगे, सुल्तान के महल में एक बच्चे के साथ इस तरह का रवैया रखने वाली तुम होती कौन हो? उस औरत ने फौरन अपने बच्चे के गले में बांधी हुई रस्सी छोड़कर रोना शुरू कर दिया। रोते हुए उस वक्त भी उसने यही कहा था कि मैं आपको हकीकत सबके सामने नहीं बता सकती। सुल्तान ने कहा भी था कि यहाँ पर मौजूद लोग मेरे मातहत हैं, इनमें इतनी जरूरत नहीं जो किसी पर तनकीद कर सकें या परेशानी दे सकें, तो मुझे बता सकती हो। मगर औरत कहने लगी, नहीं सुल्तान मोहतरम, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को लोग बुरा भला कहें, उन्हें शक की निगाह से देखें और कल को जो कुछ भी हो उसका इल्ज़ाम मेरे बच्चे पर लगाएं। उस औरत की बातें सुनकर सुल्तान मोहतरम उसके साथ अलग कमरे में गए थे और वहाँ पर उस औरत ने यह बताया था कि मेरा ये बड़ा बेटा गधी के साथ बदफेली कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसे गधी के साथ बदफेली करते हुए देखा है। मैंने उसे मना करने की कोशिश की कि ऐसा मत कर, ये गुनाह है, ये गलत है। मैं तेरी माँ होकर हुक्म दे रही हूँ कि ये गुनाह करना छोड़ दे, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हशर करूँगी। तुझे सुल्तान के पास ले जाऊँगी और वो तेरा सर दर्द से जुदा कर देंगे। वो कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, मैंने उसे हर तरह से डराने की कोशिश की थी, उसे समझाया था, मगर यह समझने को तैयार नहीं था और ये वक्त भी आ गया जब मैं उसे यहाँ तक ले आई। और अब आप बताएं कि उसे क्या सज़ा देनी चाहिए? सुल्तान मोहतरम ने उस लड़के को देखा जो बेखौफ कदर खड़ा था। सुल्तान मोहतरम को उस पर मजीद गुस्सा आ गया। उन्होंने उस लड़के को कैद खाने में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद अब 11 साल लड़के का भी यही सब कुछ करना था। उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। वो औरत वहां से जा चुकी थी और दोनों लड़के कैद खाने में डाले जा चुके थे। दोनों को अलग अलग कैद खानों में कैद किया गया था। सुल्तान मोहतरम कुछ सोच में पड़ चुके थे। उसके बाद कितने ही लोगों की फरियादें सुनी, फैसले किए, लेकिन जहन उन्हीं दोनों भाइयों की जानब अटक चुका था। ये औरत सच भी कह रही थी या झूठ कह रही थी? जिस तरह उस औरत का लहजा था, अहलाक था, लगता तो नहीं था कि वो औरत किसी भी तरह की मकारी कर सकती है, लेकिन इतने छोटे बच्चों का बदफेली करना सुल्तान मोहतरम सोचने लगे थे। फिर सोचने लगे कि हो सकता है वह लड़का अपने बड़े भाई की देखा देखी ये सब कुछ करने लगा हो, लेकिन फिर भी बगैर हकीकत जाने वो फैसला नहीं कर सकते थे। 2 दिन उन लड़कों को कैद खाने में रहते हुए हो चुके थे। एक मरतबा रात के वक्त सुल्तान मोहतरम ने कैद खाने में जाकर खबरगिरी करने का सोचा। महल बिल्कुल खामोशी में डूब चुका था। वह कदम ब कदम चलते हुए बगैर चाप पैदा किए कैद खाने में उतरे थे, जहाँ पर कई मुजरिम कैद थे। वहां मौजूद एक सिपाही ने निशानदही कर दी थी। जेलों में उन लड़कों को रखा गया है। दीवारों पर मिसालें जलाकर लगाई गई थीं ताकि रास्ता रोशन हो सके। सुल्तान मोहतरम चलते चलते जब उन दोनों भाइयों के कैद खाने के करीब आए तो सबसे पहले छोटे भाई की कैद खाने तक पहुंचे थे, जिसकी उम्र 11 साल थी। सुल्तान मोहतरम को लगा था कि वह सो रहा होगा, लेकिन जो कुछ देखा वो अपनी आंखों पर यकीन न कर पा रहे थे। वो कैद खाने के दरवाजे से पीछे हट चुके थे। उन्हें वो लड़का नहीं देख सकता था, लेकिन वो लड़के को देख सकते थे। उनकी आंखों में तो गोया एक चमक सी उतरने लगी थी। उसके बाद जब वो लड़का सोने के लिए कैद खाने की एक जानब को लेट गया तो सुल्तान मोहतरम आगे बढ़कर उसके बड़े भाई के कैद खाने तक गए थे। वहां पर भी जो मंजर देखा सुल्तान मोहतरम देखकर आंखें बंद कर चुके थे। गहरी सांस खारिज करके वापिस आए और उसी पर सिपाहियों से कहा कि मेरा लिबास लाया जाए। एक आम सा लिबास सुल्तान मोहतरम को लाकर दे दिया गया था। सबसे पहले तो सुल्तान मोहतरम ने नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे हकीकत को परखने की ताकत देना। आज तक जो भी फैसला किया है कुरान व सुन्नत के मुताबिक किया और आगे भी मुझे हिम्मत अता फरमाइएगा, मैं हर फैसला हक पर कर सकूं। ऐसे ही कितनी दुआएं मांगने के बाद सुल्तान मोहतरम महल से निकल चुके थे। पहले सफर घोड़े पर तय किया था, लेकिन फिर जैसे वो गांव पहुंचा जहां पर वो अरबी औरत रहती थी, वो घोड़े से उतर के आगे का फैसला पैदल तय करने लगे थे। उसी गांव में ही एक सिपाही रहता था जो सुल्तान मोहतरम के साथ था।
सुल्तान मोहतरम ने उसे मुखातब करके कहा कि अब्दुल जब्बार, तुम्हारा घर कौन सा है? उस सिपाही ने जब सुल्तान मोहतरम को खुद से मुखातब हुआ देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर ताज़म से सर झुकाकर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, वो सामने घर मेरा है। इतना सुनना था कि सुल्तान मोहतरम मुस्कुराए, फिर कहने लगे, अगर मैं एक दिन के लिए तुम्हारे यहाँ मेहमान ठहरूं तो तुम्हारे घर वालों को उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? सुल्तान मोहतरम के ये अल्फाज सुनकर तो सिपाही को अपनी इस बातों पर यकीन न आया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कहने लगे, सुल्तान मोहतरम, हमारे लिए तो ये बात किसी एजाज से कम नहीं कि आप जैसा सल्तनत का बादशाह हमारे घर में क़याम करे। वो हाथ जोड़कर सुल्तान मोहतरम के साथ घर में चलने लगा। फिर अंदर जाकर सबको मुखातब किया कि सुल्तान मोहतरम आए हैं। उनके घर में तो आधी रात को गोया ईद का समा हो चुका था, लेकिन सुल्तान मोहतरम ने सबको खास ताकीद की कि मेरी मौजूदगी के बारे में किसी को मत बताना। सुल्तान मोहतरम ने रात उसी घर में क़याम किया था। अगली सुबह वो उठे और आसपास का जायजा लेने लगे। कोई भी उन्हें नहीं जान सकता था कि सुल्तान मोहतरम अपने कामयाबी बिस्तर छोड़कर उस गांव के एक छोटे से घर में खजूर की छाल पर लेटकर रात गुजार चुके हैं। सुल्तान मोहतरम यूं ही गलियों में फिरने लगे। उस अरबी औरत के घर के बाहर भी गए, अंदर का जायजा लिया। उस औरत का घर काफी बड़ा था, सहन काफी हिस्सा कच्चा था और एक जानब को गधे बकरियां बंधी हुई थी। वो औरत जिसके पास सिर्फ अब उसका एक ही बेटा रहा था, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, उसके साथ इस घर में रह रही थी। वह बकरियों को चारा डालती, अपने मवेशियों का ख्याल रखती। सुल्तान मोहतरम सब कुछ मुशाहिदा करते रहे। एक मरतबा फिर रात हो गई। उस रात सुल्तान मोहतरम ने उस औरत के घर के बाहर ही रहकर जायजा लिया था और फिर वहां पर जो कुछ महसूस किया वो उनके लिए नाकाबिले यकीन था। अगले रोज सुल्तान मोहतरम ने अरबी औरत को अपने दरबार में बुलाया। जैसे ही दरबार खाली हुआ तो वह सुल्तान मोहतरम के सामने हाजिर हुई थी। पहले से काफी कमजोर लग रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि जैसे बच्चों की जुदाई उस पर गहरा असर डाल चुकी है, लेकिन उसी के साथ ही उसकी आंखों में गुस्सा भी था। गोया वो अपने इस हालत की नफी कर रही हो कि वो तो अपने बच्चों के बगैर बहुत खुश है। सुल्तान मोहतरम ने उस औरत को बुलाया और फिर उसे सवाल करने लगे कि ए खातून, सच में यकीन है कि तुम्हारे बच्चे इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं? वो औरत कहने लगी कि यकीन तो कोई भी माँ नहीं कर सकती कि उसकी औलाद ऐसा कर सकती है, लेकिन जब अपनी आंखों से मैंने ये सब कुछ होते देखा तो फिर आखिर क्यों कर मैं अपने बच्चों के गुनाहों पर पर्दा डालूंगी, बेगुनाह आपके दरबार तक लेकर आऊंगी। सुल्तान मोहतरम कहने लगे, तुम्हारे बच्चे जब से कैद खाने में आए हैं, कैद खाने में कुरान मजीद की तिलावत गूंजती है, दुरूद पाक की सदाएं बुलंद होती हैं। तुम्हारे दोनों बेटे हम आवाज होकर रखत अंगेज आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। कुरान पाक की तिलावत सुनकर मेरा वजूद भी कांप चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। पहले तो मैंने सिपाहियों के मुंह से सिर्फ इन बच्चों के बारे में यह सुना था, लेकिन फिर मैंने अपने कानों से खुद उन्हें जब तिलावत करते हुए सुना तो मैं यकीन न कर पाया। अगर ये बच्चे सच में बुरे हैं तो फिर कुरान पाक की तिलावत उनके लम्बों पर कैसे? वो अपने वक्त को गफलत में नहीं बल्कि कुरान मजीद की तिलावत में वक्फ कर रहे थे। यह सुनकर औरतें रोने लगी। कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, मेरे बच्चे बड़े ही शरारती हैं। हाँ, मेरी तरबियत का असर भी उनमें मौजूद है। मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, हाफिज़े कुरान हूँ, इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी कुरान पाक हिफ्ज़ करवा दिया था। मेरा शौहर हयात नहीं है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को ही पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचाया है। मेरे बच्चे बड़े ही सुरीली आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब उनके अंदर इस कदर बेहयाई भरी हुई है। सुल्तान मोहतरम उस खातून की बात को सुन चुके थे, लेकिन हकीकत क्या थी, कहीं ना कहीं वो हकीकत को जान चुके थे। उस औरत के जाने से पहले उसे उन्होंने एक सवाल भी किया था, जिसका जवाब देने के बाद वो औरत वहां से जा चुकी थी। सुल्तान मोहतरम ने अगले रोज अपना बेस एक मरतबा फिर बदला और रात होते ही बड़ी महारत से छलांग लगाकर उस औरत के घर में दाखिल हो चुके थे। वो औरत कितनी ही देर नवाफल में मशगूल रही थी। उसका बेटा सो चुका था, खुद भी वो इबादत करने के बाद अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुकी थी। सुल्तान मोहतरम घर के उस हिस्से में मौजूद थे जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। वह हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। वहां पर अगर कोई आता भी तो उन्हें देख ना सकता। सुल्तान मोहतरम जानते थे कि अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो ये हकीकत जान पाएंगे। सामने ही बकरियां और गधी बंधी हुई थी। कुछ देर बाद इस कमरे से 5 साल बच्चा निकला और जो कुछ उसने किया सुल्तान मोहतरम हैरान रह चुके थे।
वह बच्चा खामोशी से वापस अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन अब मजीद खामोश रहना सुल्तान मोहतरम के बस की बात नहीं थी। उन्हें दीवार से दूर कोल्हे उतरते हुए दिखाई देने लगे थे, और फिर बकरियों के पास जैसे ही आए थे तब बकरी में मारने लगी थी। बकरी की आवाज़ सुनकर 5 साल लड़का बाहर निकला था, लेकिन जब वहां पर कुछ न देखा तो वापस वो अपने कमरे में चला गया था। इससे पहले कि वह 2 खोले जाकर इस बकरी और गधी के साथ कुछ करते, सिपाही दीवारों से कूद कूद कर अंदर आ चुके थे। घर में शोर शराबे की आवाज़ सुनकर औरत भी जाग चुकी थी। हाथों में मिसालें रोशन हो चुकी थी। इन दोनों खोलों ने दीवारों से कूद कर जाना चाहा, मगर बाहर भी सिपाही थे। वो दोनों पकड़े जा चुके थे। चेहरे पर निकाब नाम की कोई चीज नहीं थी। जब अरबी औरत ने उन दोनों को देखा तो अगले ही पल चीख मारकर बेहोश हो चुकी थी। वह औरत अपने 5 साल बच्चे के साथ सुल्तान के महल में मौजूद थी। वह दोनों खोले जो रात को दिखाई दिए थे वो भी वहीं पर थे। उसी के साथ ही औरत के दोनों बेटों को भी कैद खाने से वहां बुलाया गया था। सुल्तान मोहतरम बड़े ही जलाल में सामने बैठे थे। सवाल करने लगे कि हकीकत बताई जाए। सामने 2 शख्स खड़े थे जो ठगंडे थे। उनके कद इतने ही थे जैसे कि 10 से 1 साल बच्चे के होते हैं। वह दोनों सर झुकाए खड़े थे, आंखों में आंसू भी थे। हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमें माफ कर दें, हमने कोई चोरी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन सुल्तान मोहतरम रजदार आवाज में बोल रहे थे कि हकीकत बताओ, तुम सुल्तान के सामने मौजूद हो, तुम्हारी बातों में और लोग आएंगे, मैं नहीं। जब उन्हें लगा कि अब चोरी छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वो घबरा गए। फिर कहने लगे, हम इस औरत के घर के अगवे हिस्से की जानब रहते हैं। हमारा ताल्लुक लिखने कबीले से है, क्योंकि हमारे कबीले में सभी लोग छोटे कद के हैं। हमसे कोई शादी नहीं करता, ना ही हमारे कबीले में कोई लड़की बची है, क्योंकि अमूमन पहले जो 1-2 खवातीन हमारी माँ और दादियाँ मौजूद थीं, उन्होंने हमें पैदा करने के बाद अपनी जान गंवा दी। लोग हमारे डगनेपन का मजाक उड़ाते हैं। कोई भी औरत हमारे करीब नहीं आती, इसलिए हम लोग अक्सर जानवरों के साथ बदफेली करके खुद को तकसीम देते हैं। उस औरत के घर में मवेशी मौजूद थे, इसलिए अक्सर हम दोनों भाई यहाँ पर आकर उन जानवरों के साथ बदफेली करते थे। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये औरत अपने बच्चों को ही गलत समझकर उनको यहाँ कैद खाने में डाल देगी। हमने किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, ना ही कोई चोरी की। वो रो रहे थे, माफी मांग रहे थे, मगर सुल्तान मोहतरम ने अगले ही पल वहां के सिपाहियों को हुक्म दिया कि गुनाह तो बहरहाल गुनाह ही होता है। अगर इन तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो हम लोग मेरे पास आते, मैं इसका बेहतर फैसला करता। लेकिन इस्लाम में जानवरों के साथ बदफेली करना इंतहाई कभी फेल बल्कि हराम समझा जाता है। सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया गया कि उनके महसूस अज़ा को काट कर कैद खाने में डाल दिया जाए। क्या भी ऐसा किया था, जबकि बाकी ठिकाने कबीले के लोग सुल्तान के सल्तनत से रफू चक्कर हो चुके थे। उस औरत को जब हकीकत का पता चला तब वह बहुत रोई थी। अपने बेटों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि मैंने अपनी तरबियत पर यकीन न किया। शोहर के जाने के बाद मेरा मिजाज बेहद ज्यादा बदल गया। मैं अपनी औलाद पर ही शक करने लगी। कहाँ खबर थी कि हकीकत ये है।